Hello and welcome to the e-classes. This is your teacher Manzoor Ahmad Malla. Today we are going to discuss about the unification of Italy for class 10th. In the previous lecture we have already discussed about unification of Germany. Now today we will study about unification of Italy, how different states of Italy were unified into a nation. So let's carry on. So in the unification of Italy, as we see in mid-19th century में क्या हुआ, जो इटाली था, Italy was divided into 7 states. It was divided into 7 states, and each states were ruled by the multi-dynastic rulers. And each states there were rule of the different dynasties. So इसके लिए ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आए, मैंने आपके लिए एक मैप बना के रखा है जो it's the map of Italy before its unification. That's 1858 का ये मैप है. इससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि before unification of Italy what was the structure of the Italy. So as you know, Italy was divided into 7 states. वो 7 states कौन थी, वो 7 रियासत कौन थी? First state that was Piedmont Sardinia or Sardinia Piedmont, also called as Sardinia Piedmont. ये Sardinia Piedmont जो थी, actually these were the 2 states, but these 2 states were ruled by the Italian princely house. Italian princely house, that आपको यहाँ अच्छे से समझ आएगा. ये पेडमाउंट है और ये सैरिडिनिया है. ये सैरिडिनिया और पेडमाउंट पे एक ही किंग रूल करता था, इसलिए इसको कभी कभार पेडमाउंट सैरिडिनिया कहा जाता है. इसको हम सैरिडिनिया भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इसको पेडमाउंट सैरिडिनिया कहते हैं. ठीक है, ये एक स्टेट है. दूसरी स्टेट लंबाडी, यहाँ पे आएगा लंबाडी इन द नॉर्थ ऑफ इटाली. ये जो पूरा मैप है इटाली का, इन द नॉर्थ ऑफ इटाली यहाँ लंबाडी है. यहाँ इसके अलावा वेनिस और वेनिशिया, यहाँ वेनिसिया आएगा. फिर क्या, परमा यहाँ पे है, बिल्कुल लंबाडी और वेनिशिया के नज़दीक नॉर्दर्न इटाली में. फिर मोडिना है, मोडिना भी बिल्कुल परमा के नज़दीक ही है. फिर है पेपल स्टेट इन रोम. पेपल स्टेट हम उसको कहते हैं जिसमें पोप का राज चलता हो. डोमिनियन स्टेट्स ऑफ डोमिनियन स्टेट ऑफ पोप, पीपल स्टेट. एंड इन लास्ट दैट ये पीपल स्टेट है. यहाँ पे अब देखिए ये पीपल स्टेट है, यहाँ पोप का राज था. किंगडम ऑफ सिसिली, ऑल्सो कॉल्ड एज किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज. ये भी पेडमाउंट सैरिडिनिया की तरह 2 स्टेट्स थी, इसलिए हम इसको कहते हैं कभी कभार 2 स्टेट्स ऑफ सिसिलीज. ये सिसिली है, एक्चुअली इट इज एन आइलैंड. ये आइलैंड है, आप देख सकते हो यहाँ ये सिसिली, और यहाँ ये नेपल्स और सिसिली को मिलाया गया था, यानी ये मिलके 2 स्टेट्स बन जाते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज. यहाँ किंगडम ऑफ सिसिली, इस सब सारे एरिया को हम किंगडम ऑफ सिसिली कह सकते हैं. यहाँ पर आएगा ऑस्ट्रिया. ये इटली का हिस्सा नहीं था, ये अलग मुल्क था. यहाँ ओटोमन एम्पायर, और यहाँ आप देख सकते हो जेनोवा. यहाँ यहाँ कॉर्सिका, ये फ्रांस का इलाका था. यहाँ इसके बगल में फ्रांस आता है, और ये कॉर्सिका जो था इट वाज अ फ्रेंच टेरिटरी. सो इसका मतलब ये है कि बिफोर इटालियन यूनिफिकेशन इटाली वाज डिवाइडेड इनटू मेनी फ्रेगमेंटेशंस. इट वाज अ पैचवर्क ऑफ डिफरेंट रीजन्स which were ruled by different dynasties. Just like we can see that ये जो नॉर्दर्न इटाली था, नॉर्दर्न इटाली, पूरा नॉर्दर्न इटाली जो था, इट वाज रूल्ड बाय ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर. ये जो ऑस्ट्रियन
امپائر جو تھا اس کو کہتے ہیں ہم آسٹرین ہیبسبرگ امپائر. یہ سارے ونیس، پرما، موڈینا، لمبارڈی، یہ سارے جو علاقے تھے اٹ واز رولڈ بائی آسٹرین ہیبسبرگ امپائر. اینڈ سینٹرل اٹالی جو تھا، سینٹرل اٹالی جس کو ہم پیپل اسٹیٹ کہتے ہیں، اٹ واز رولڈ بائی پوپ. اٹ واز اے پوپ ڈومیننٹ ریجن. اینڈ دی ساؤدرن اٹالی جس میں کنگڈم آف سسیلی آتا ہے، کنگڈم آف 2 سسیلیز، یہ سارا جو ساؤدرن پارٹ آف اٹالی جو تھا اٹ واز رولڈ بائی دا بوربن ڈائناسٹی آف اسپین کی جو ایک ڈائناسٹی تھی جس کو ہم بوربن ڈائناسٹی کہتے ہیں، جو ایک کنگڈم آف سسیلی تھی، یا ہم کہتے ہیں جو ساؤدرن اٹالی جو تھا اٹ واز انڈر دیٹ ویری بوربن ڈائناسٹی. سو اب ہم دیکھیں گے کس طرح سے یہ پورا علاقہ جو بکھری ہوئی یہ جو اٹالین میپ ہے، بکھری ہوئی اٹالین اسٹیٹس ہے، کس طرح سے یہ ایک اسٹیٹ بنی. یاد رہے کہ ان ساری اسٹیٹس میں صرف بالکل ایک ہی اسٹیٹ تھی جس کو ہم پیڈمونٹ سیریڈینا کہتے ہیں، کنگڈم آف سیریڈینا. جو 2 اسٹیٹس تھی پیڈمونٹ سیریڈینا، یہ واحد اسٹیٹ تھی جو کنگڈم آف اٹالی کے اندر تھی، جس کو پرنسلی ہاؤس آف اٹالین رول کرتا تھا. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں گے یونیفیکیشن آف اٹالی کا جو پورا پروسیس ہے. سو ایز یو کین سی، سیریڈینا پیڈمونٹ the only state ruled by princely house. Northern Italy, it was ruled by the Austrian Habsburg Empire. And Central Italy, it was ruled by Pope, جس کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی. Southern Italy, it was ruled by the Bourbon kings of Spain. یاد رکھیے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا فرینچ ریولوشن میں، جو لیوس 16 ایک کنگ تھا، وہ اسی بوربن ڈائناسٹی سے تعلق رکھتا تھا. سو پہلی بات ہم اس میں کریں گے 1830s کی. 1830s میں کیا ہوا؟ 1830s میں ایک اہم پرسنالٹی تھی جس کا نام تھا جوزف میزینی. یہ نام اپنی دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لینا، جوزف میزینی کون تھا؟ ایکچولی یہ پیشے سے ایک وکیل تھے اور ایک بہت بڑے رائٹر تھے، جنہوں نے جو ایک ریولوشنری بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے کافی حد تک لوگوں کو بیدار کیا، جنہوں نے کافی حد تک لوگوں میں وہ فیلنگ آف پیٹرائٹزم، فیلنگ آف نیشنلزم اسپریڈ کی. کافی عرصے سے یہ اٹالی سے باہر کام کر رہے تھے، کیونکہ اٹالی میں اس کو کام نہیں کرنے دیا گیا تھا، اسی لیے اس کو اٹالی سے باہر نکال دیا گیا تھا. تقریباً یہ کہا جاتا ہے کہ 10 سے 15 سال اس نے فرانس میں گزارے ان ایگزائل. لیکن ان ایگزائل میں جب یہ رہے تھے تو وہاں بھی انہوں نے بہت کوشش کی کہ اٹالی کو ایک اٹالین ریپبلک اسٹیٹ بنائے. یاد رہے کہ یہ جو جوزف میزین تھا، یہ بالکل بادشاہ رول کے خلاف تھے، یہ بالکل کنگ شپ کے خلاف تھے. یہ اٹالی سے باہر جب یہ کام کر رہے تھے تو انہوں نے ایک سیکرٹ سوسائٹیز انہوں نے جو بنائی تھی. 2 سوسائٹیز جو انہوں نے بنائی ہیں، دیٹ از ینگ اٹالی جو اس نے مرسیلز میں بنائے. ینگ اٹالی واز اے سیکرٹ سوسائٹی وچ واز میڈ بائی جوزف میزینی ان مرسیلیز. اور اسی طرح ایک اور ینگ سوسائٹی اس نے بنائی، دیٹس کالڈ ایز ینگ یورپ، جو اس نے برن میں بنائی. تو اس کا ایم کیا تھا؟ اس کا ایم تھا ان سیکرٹ سوسائٹیز کے ذریعے یہ لوگوں کو لوگوں میں نیشنلزم موبیلائز کرنا چاہتا تھا، نیشنلزم کو پروپیگیٹ کرنا چاہتا تھا، نیشنلزم فیلنگ ان میں ڈیولپ کرنا چاہتا تھا، تاکہ سب کس کا ساتھ دے؟ اٹالین ریپبلک کا ساتھ دے، اٹالین یونیفیکیشن کا ساتھ دے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ اپرائزنگس ہوئے، دیٹس کالڈ ایز ریولوشنری اپرائزنگس، کچھ بغاوتیں ہوئی تھی 1831 میں، 1848 میں. جو یہ بغاوتیں تھیں اٹس کالڈ ایز ریولوشنری اپرائزنگس. ان کا اس ریولوشنری اپرائزنگس میں بھی یہی کوشش کی گئی تھی کہ اٹالی کو یونیفائی کیا جائے، لیکن یہ جو ریولوشنری اپرائزنگس تھے یہ کمپلیٹ فیل ہو چکے تھے. اب یہ جو سلسلہ تھا، اب ساری اس کی ذمہ داری جو تھی اس یونیفیکیشن آف اٹالی کی، یہ اس کے سر پر اب آ گئی. جو ہم نے پہلے ہی بات کی، سیریڈینا پیڈمونٹ جو ایک واحد اسٹیٹ تھی جس کا اٹالین راج تھا. ٹھیک ہے، اس پیڈمونٹ سیریڈینا یا سیریڈینا پیڈمونٹ جو تھا ایک اسٹیٹ تھی. اس کا کنگ جو تھا اس کا نام تھا کنگ وکٹر ایمینوئل II. کنگ
विक्टर इमैनुअल सेकंड, या हम सिर्फ विक्टर इमैनुअल सेकंड भी कह सकते हैं. ही वॉज द किंग ऑफ सेरेडिनिया पेडमाउंट हु टुक ओवर द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटाली. ठीक है, क्योंकि ये पावरफुल स्टेट भी थी मिलिट्री लिहाज से, आर्मी लिहाज से, इसीलिए इस पे सारी अब ये जिम्मेदारी आयद सब. ठीक है, इसके अलावा जो ये सेडमोंट पेरिडिना था, ये विक्टर इमैनुअल सेकंड जो था, इसने एक चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया था जिसका नाम था काउंट कैमिलो डी कैवर. काउंट कैमिलो डी कैवर, या आप ऐसा ही कह सकते, कैमिलो डी कैवर भी कह सकते हो. ही वॉज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ सेरेडिनिया पेडमाउंट. ही वॉज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ सेरेडिनिया पेडमाउंट. एंड ये जो मूवमेंट थी, इटालियन यूनिफिकेशन की मूवमेंट थी, अब इसी ने ये इसको आगे लेने का फैसला किया. ये बहुत ही चालाक थे कैमिलो डी कैवर. जिस तरह से हमने देखा कि जर्मन यूनिफिकेशन में ओटोमन बिस्मार्क काफ़ी इंटेलिजेंट थे, ये भी उसी की तरह काफ़ी इंटेलिजेंट थे. अब इसने क्या, इसका एक हुनर था, ये फ्रेंच लैंग्वेज जो थी अच्छे से बोलते थे. ठीक है, इटालियन लैंग्वेज से ये अच्छे से फ्रेंच लैंग्वेज ज़्यादा अच्छा बोलते थे. ओके, सो उसने क्या किया, पहली बात जो काउंट कैमिलो डी कैवर ने की एज ए चीफ मिनिस्टर, उसने सम टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस बनाए. सम टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस उसने फ्रांस में बनाया, जो कि इसका पड़ोसी मुल्क था. सेरेडिनिया पेडमाउंट का पड़ोसी मुल्क था. इसने फ्रांस से सम डिप्लोमेटिक अलायंस किए, क्योंकि ये चाहता था, इसको पता था कि अब हमें जंग से ये स्टेटस इनको यूनिफाई करना है. इसलिए ये ऑस्ट्रिया को हम अकेले नहीं हरा सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एट दैट टाइम वाज कंसिडर्ड एज अ मोस्ट पावरफुल कंट्री. ठीक है, अब ये जानता था कि ऑस्ट्रेलिया को हम अकेले नहीं हरा सकते हैं, इसलिए इसने डिप्लोमेटिक अलायंसेस बनाए. किसके साथ? फ्रांस के साथ. ठीक है, सो जब इसने डिप्लोमेटिक अलायंस फ्रांस के साथ बनाए, तो इससे क्या हुआ, सेरेडिनिया पेडमाउंट वाज एबल टू डिफीट ऑस्ट्रिया इन 1859. सो 1859 में फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया को सेरेडिनिया पेडमाउंट ने शिकस्त दी. तो ये इनको पहली कामयाबी मिली. 1859 में इनको ये पहली कामयाबी मिली. ठीक है, जब ऑस्ट्रिया को इन्होंने शिकस्त दी, तो ऑस्ट्रिया के अंडर जितने भी इटालियन स्टेट्स थे, अब वो किसके अंडर आ गए? सेरेडिनिया पेडमाउंट के अंदर. ठीक है, अब दूसरी जो ये रेगुलर आर्मी थी, यानी सेरेडिनिया पेडमाउंट की जो अपनी रेगुलर आर्मी थी, इस रेगुलर आर्मी को एक और सपोर्ट मिल गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट इनको मिल गया. जोसेफ गैरिबैल्डी, एक और पर्सनालिटी आती है इसमें, जोसेफ गैरिबैल्डी. जोसेफ गैरिबैल्डी जो था, ना ये रेवोल्यूशनरी था, ना ये डेमोक्रेटिक था, बल्कि ये एक वॉलंटरली फौज यहाँ पे काम करता था. इसने अपनी एक वॉलंटरली फौज बनाई थी, आर्मी बनाई थी, उसको ये लीड करता था. ठीक है, इस वॉलंटरली आर्मी ने, वॉलंटरली फौज में जो जोसेफ गैरिबैल्डी के अंडर काम करते थे, इन्होंने भी ज्वाइन किया इस रेगुलर आर्मी को. इससे क्या हुआ, इससे और स्ट्रेंथ आ गई, इससे और ताकत मिल गई सेरेडिनिया पेडमाउंट की जो रेगुलर आर्मी थी. फिर क्या हुआ, 1860 में इन्होंने मार्च किया. जो ये जोसेफ गैरिबैल्डी था, इसको स्वॉर्ड ऑफ इटाली कहते हैं. स्वॉर्ड ऑफ इटाली यानी इटाली की तलवार कहते हैं. ठीक है, 1860 में अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने साउथ इटाली पे अटैक किया. साउथ इटाली, एज यू रिमेंबर, अभी हमने इसके बारे में बात की कि जो साउदर्न इटाली था, इट वाज अंडर द बोर्बन डायनास्टिक रूल, बोर्बन किंग्स ऑफ स्पेन. ठीक है, जब इन्होंने 1860 में मार्च किया इस साउथ इटाली को, तो ये साउथ इटाली पे इन्होंने कामयाबी हासिल की. ठीक है, दे वेज्ड वॉर अगेंस्ट द स्पेनिश रूलर्स एंड दे वर एबल टू ओवरथ्रो, दे वर एबल टू ड्राइव आउट दीज स्पेनिश रूलर्स. So finally in 1861, this unification of Italy was completed. अब ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो थी, इस तरह से 1861 में ये कंप्लीट हो गई. अब विक्टर इमैनुअल सेकंड, जो इससे पहले सेरेडिनिया पेडमाउंट का किंग था, अब इसको प्रोक्लेम किया गया एज ए किंग ऑफ यूनाइटेड इटली. As a king of united Italy. So Victor Emmanuel II was proclaimed as the king of whole united Italy, which was unified. So when did the unification of Italy took place? It took place in 1861. And who was made as the king of the united Italy? It was Victor Emmanuel II. ठीक है, अब जो some important points जो यहाँ पर मैंने आपके लिए बनाए हैं,
3 important points. کیمیلو ڈی کیور جو چیف منسٹر آف سیریڈینا پیڈمونٹ تھا اس کو برین آف اٹیلی کہا جاتا ہے. جوزف میزینی یا جوزف میزینی جو تھا اس کو ہارٹ آف اٹیلی کہا جاتا ہے. جوزف گیری بیڈلی جو تھا اس کو سورڈ آف اٹیلی کہا جاتا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک یونیفیکیشن آف اٹیلی. مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے یہ سمجھ آیا ہوگا. اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا ہوگا, اگر اس ٹاپک میں کوئی خامی رہی ہوگی تو آئی ریکویسٹڈ آل دی ویورز ٹو پلیز ڈراپ دیئر ویلیبل کمنٹس ان مائی انباکس اور in the WhatsApp group. Thanks. Goodbye.